This passage is very, very familiar, but I would like to give, by the help of the Lord is speaking to me new revelations this morning. ఈ వచనములన్నీ కూడా మనందరికీ బాగా తెలిసిన వచనములు. అయితే ఈరోజు దేవుడు ఈ యొక్క వాక్య భాగం నుండి కొత్తగా దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. And upon the first day of the week, when disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech until midnight. And there were many lights in upper chamber where they were gathered together. And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep. And as Paul was preaching, he sunk down with sleep and fell down from the third loft and was taken up dead. And Paul went down and fell on him, and embracing him said, trouble not yourself, for his life is in him. ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు పౌలు మరునాడు వెలనయుండి వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుచుండెను. మేము కూడి ఉన్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. అప్పుడు ఐతుకు అను ఒక యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి పౌలు చాలాసేపు ప్రసంగించుచుండగా నిద్రాభారం వలన జోగి 3వ అంతస్తు నుండి క్రిందపడి చనిపోయిన వాడే ఎత్తబడెను. అంతటా పౌలు క్రిందికి వెళ్ళి అతని మీద పడి కౌగలించుకొని, మీరు తొందరపడుకుడి, అతని ప్రాణం అతనితో నున్నదని వారితో చెప్పెను. I greet every one of you in the mighty and matchless name of our Lord Savior, Jesus Christ. మన ప్రభువు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభాలు తెలియజేస్తున్నాను. God has given one more privilege and opportunity to meditate His word. ఆయన యొక్క వాక్యం ధ్యానించడానికి దేవుడు మనకి ఇచ్చిన మరొక ఆధిక్యతను బట్టి నేను దేవునికి వందనం తెలియజేస్తున్నాను. Coming to the church, coming to the presence of God, sitting under His presence itself is a great blessing. దేవుని సన్నిధికి వచ్చి ఆయన సన్నిధిలో కూర్చోవడమే గొప్ప ఆశీర్వాదం. Therefore in Psalm 23, psalmist says, I will dwell in the house of the Lord forever. అందుకనే కీర్తనకారుడు 23వ కీర్తనలో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాడు, చిరకాలము నేను యెహోవా మందిరంలో నివాసము చేసేదను. Bible never says I will dwell in the house of the Lord whenever I want, now and then. No. దేవుని యొక్క వాక్యం ఇలా చెప్పలేదండి. మరి దేవుని మందిరంలో నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వచ్చి నేను నివసిస్తానని దేవుని వాక్యంలో లేదు. But it says I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. అయితే మరి చిరకాలము యెహోవా మందిరంలో నివాసము చేసేదని రాయబడి ఉంటున్నది. Amen. It's a prayer of gratitude in the life of David. అది దావీదు జీవితంలో ఒక కృతజ్ఞతతో కూడిన ప్రార్థన. Amen. ఆమేన్. And please kindly switch off your mobiles, please. మీకు మొబైల్ ఫోన్స్ దయచేసి స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. So this word, Acts chapter 20 verse 7, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continued his speech till midnight. మరి ఆదివారమున మేము రొట్టె విరుచుటకు కూడినప్పుడు పౌలు మరునాడు వేళనై ఉండి వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుచుండెను. As Paul was preaching to his church, పౌలు భక్తుడు తన సంఘంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు Bible says here he continued his speech until midnight. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుచుండెను అని రాయబడి ఉన్నది. If same thing happened in Agape, people will run away. అగాపేలో మరి అలా విస్తరించి మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రజలందరూ పారిపోతారు. Most of the people will run away. అందరూ పారిపోతారేమో, Right? అవునా? I see of course we have to maintain that time. No doubt about that. ఎంత మాత్రం సందేహం లేకుండా మనం అందరం సమయాన్ని పాటించాలి. But once in a while when we, inspired by the Holy Spirit,
we have to submit ourselves unto the Holy Spirit. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మన పరిశుద్ధాత్మ చేత ప్రేరితులైనప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మనికి లోబడిన వారమై ఉండాలి. This church, Paul's church, is loving and living church who loves the word of God. మరి ఈ యొక్క సంఘము మరి సజీవమైన సంఘంగా ఉన్నది. Nowadays when we go and attend some programs, they don't want to give priority to the word of God. ఈ దినాల్లో కొన్ని కార్యక్రమాలకు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ కార్యక్రమాల్లో దేవుని యొక్క వాక్యముకి వారు ప్రాముఖ్యత ఇవ్వట్లేదు. Especially November 25th to December 25th, people will be celebrating pre-Christmas programs. మరి నవంబర్ 25వ తారీఖు నుండి డిసెంబర్ 25వ తారీఖు వరకు ప్రజలందరూ కూడా ప్రీ క్రిస్మస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. Enough time for entertainment, for dances or singing and so on. But when it comes to the word of God, Pastor, would you please only 15 minutes or 10 minutes, please? మరి డాన్సులు వేయడానికి మరి రకరకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేయడానికి అన్నిటికీ సమయం ఉంటుంది, కానీ వాక్యం వచ్చేసరికి పాస్టర్ గారు ఒక 15 నిమిషాలు చెప్పండి చాలు అంటారు. We must give the much more priority to the word of God, because God wants to honor his word above all. మనము దేవుని వాక్యానికి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే దేవుడు అన్నిటికంటే ఎక్కువగా వాక్యము మీద ఆయన గౌరవించేవాడై ఉంటున్నాడు. Acts chapter 20 verse 8 says, మరి అపోస్తుల కార్యాలు 20:8 వచనం, and there were many lights in the upper chamber where they were gathered together. మేము కూడి ఉన్న మేడగదిలో అనేక దీపములుండెను. What's the meaning of upper chamber? మేడగది అనగా అర్థం ఏంటి? Its upper chamber is high level in the spirit realm. ఈ యొక్క మేడగది అనగా ఆత్మలోకములో అది ఉన్నతమైన స్థలము అని అర్థము. It's a taking supernatural level in the spirit realm. అదొక సృజనాత్మకమైన ఒక స్థానంకు తీసుకొని వెళ్ళగలిందండి. And also here it says, and there were many lights in upper chamber. మరి అనేక దీపములు ఉన్నాయి అని రాయబడి ఉంటుంది మేడగదిలో. It's not literally lights, it's something spiritual. అది మరి దీపములంటే అక్కడ దీపములని కాదు, కానీ అదొక ఆత్మీయ మర్మమై ఉంటున్నది అక్కడ. What's the significance of this light? ఈ యొక్క వెలుగుకు ఈ యొక్క దీపముకు సాదృశ్యం ఏంటంటే, The significance of light is life of believers. మరి ఈ యొక్క దీపముకు సాదృశ్యం ఏంటంటే విశ్వాసి యొక్క జీవితము. Amen. ఆమేన్. It's a life of children of God. మరి దేవుని బిడ్డల యొక్క జీవితము. We read about this light all over the Bible. మనము బైబిల్ గ్రంథం అంతా కూడా ఈ యొక్క దీపం గురించి మనము చదువుతూ ఉంటాం. When God has created whole creation, we read in Genesis chapter 1 verse 1, God has created heavens and earth. మరి ఆదికాండం 1:1 చూసినట్లయితే మనం చదువుతాము, దేవుడు భూమి ఆకాశమును సృజించను రాయబడి ఉంటుంది. The word God in Hebrew we read about Elohim. మరి దేవుడు అనగా హీబ్రూ భాషలో ఎలోహిం అని ఉంటుంది. So Elohim has created heaven and earth. మరి ఈ ఎలోహిమే భూమి ఆకాశములు సృజించిన వాడై ఉంటున్నాడు. And he has created light. వెలుగును సృజించిన వాడై ఉంటున్నాడు. When God said let there be a light, there it was. దేవుడు మరి ఎప్పుడైతే వెలుగు కలుగును గాక అన్న వెంటనే అక్కడ వెలుగు కలిగింది. The Lord, when he said there let there be a light, there it was. The same God, he came to this world to save humanity, in the form of flesh. మరి ఏ దేవుడైతే వెలుగు కలుగును గాక అన్నప్పుడు కలిగాయో అదే దేవుడు ఈ భూమి మీదకి నరవతారిగా వచ్చాడు. Same God, he was in the form of spirit. మరి అదే దేవుడు ఆత్మగా ఉన్నవాడు. The God who he was in the spirit. ఏ దేవుడైతే ఆత్మగా ఉన్న దేవుడు ఎవరైతే ఉన్నారో same God, he came to this world to save you, to save us in the form of flesh. అదే దేవుడు నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి శరీరధారిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చారు. That's what the Bible says in John chapter 1 verse 1. అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది యోహాను సువార్త 1:1. In the beginning was the word was with God, the word was God. ఆదియందు వాక్యముండును, వాక్యము దేవుడై ఉండెను, వాక్యము మరి దేవుని యొద్దను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను రాయబడి ఉంది. The word became flesh. ఆ వాక్యము మరి
మరి శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. Who is that word? Who is that flesh? ఆ యొక్క శరీరధారి ఎవరు? Is none other than the Lord Jesus Christ. ఆయనే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. Amen. ఆమేన్. When we read Matthew chapter 5, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం మనం చూసుకున్నట్లయితే Jesus said, యేసు ప్రభు సెలవిచ్చాడు, I am the light of this world. నేను ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉంటున్నాను. And also he said, అదే విధంగా ఈ విధంగా you సెలవిచ్చాడు, are the light of this world. మీరు ఈ లోకమునకు వెలుగై ఉంటున్నారు. Now in order to become light, what we are supposed to do? మనం వెలుగుగా మార్చబడాలంటే మనం ఏం చేయాలి? This Wednesday we are going to have baptism service. ఈ యొక్క బుధవారము మనకి బాప్తిస్మముల కార్యక్రమం ఉంటుంది. And focusing on this baptism service, I would like to share few words regarding repentance and baptism. బాప్తిస్మముల కార్యక్రమం దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని మరి మారు మనసు బాప్తిస్మం గురించి కొన్ని మాటలు మీకు చెప్తాను. Now the qualities of the light. మరి We are going to study about the qualities of lamp or qualities of light. మరి ఆ యొక్క వెలుగుకు ఉన్న గుణగణాల గురించి మనం చూస్తున్నాం. I know Acts chapter 2 verse 38 says. మరి అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 38వ వచనం. And Peter said to them, repent, which means change your old way of thinking, turn from your sinful ways. Yeah. పేతురు, మీరు మారు మనసు పొంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మం పొందుడి, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు. Here Peter says repent. ఇక్కడ పేతురు సెలవిస్తున్నాడు మారు మనస్సు అని చెప్తున్నాడు. Repent means changing the direction. మరి మారు మనసు అనగా దిశను మార్చుట అని అర్థం. Changing the direction means change your old way of thinking. మరి దిశను మార్చడం అంటే నీవు పాత జీవితంలో ఆలోచించే విధానమును మార్చడం అని అర్థం. And turn from your sinful ways. మరి పాపక్షమ ప్రతివాడిని యేసుక్రీస్తు No, it is not there. మరి మీ యొక్క పాపము నుండి మీరు తిరుగుడి అని రాయబడి ఉంటున్నది. Accept and follow Jesus as a Messiah. మరి యేసు ప్రభుని మరి ఆయనే మెస్సయ్య అని ఒప్పుకోవాలి అని చెప్పాడు. In this 38th verse we read about four qualities of the lamp, four qualities of the light. మరి 38వ వచనంలో వెలుగు యొక్క 4 ప్రత్యేకతలు అక్కడ ఉంటున్నాయండి. Number 1, repent. మొట్టమొదటిగా మారు మనసు. And secondly, baptize. రెండవదిగా బాప్తిస్మము. And forgiveness of your sins. మూడవదిగా నీ పాపము నుండి క్షమాపణ. Number 4, receive the gift of the Holy Spirit. నాలుగవదిగా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరమును పొందుకోవడం. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. So the for forgiveness of sins. మరి పాప క్షమాపణ. Number 1, we need to have the repentance. మొట్టమొదటిగా మన జీవితంలో మారు మనసు ఉండాలి. Lord is expecting in our lives to have the real repentance. మన జీవితంలో దేవుడు నిజమైన మారు మనసు ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. Real repentance is changing the direction. మరి నిజమైన మారు మనసు అనగా దిశను మార్చుట అని అర్థము. Once we are heading towards sin and curse and fear and poverty, all these things. మరి ఒకప్పుడు మనము మరి దరిద్రతలో పాపములో క్షామములో మనం నడుస్తూ ఉన్నాం. But God wants to change our direction from sin to holiness. ఎప్పుడైతే దేవుడు మన యొక్క పాప మార్గము నుండి మరి పరిశుద్ధతలోకి మార్చాలనుకున్నప్పుడు we are heading towards light from darkness. మనము చీకటి నుండి వెలుగు మనం నడుస్తున్నాం. We are heading to divine health from the sickness. మనము దైవికమైన స్వస్థతకు మనం నడుస్తున్నాం. అనారోగ్యం నుండి heading towards prosperity from poverty. మనము దరిద్రత నుండి మరి సమృద్ధికి మనం నడుస్తున్నాం. Now we are heading toward the Mount Zion, in other words heaven from hell. మనము నరకము నుండి సియోను పర్వతం మనం వెళ్తున్నాం. There's a changing direction. అది దిశను మార్చుట అనే అర్థము. God is expecting to receive the repentance. దేవుడు మన జీవితంలో మారు మనసు కలిగి జీవించాలని కోరుకుంటున్నాడు. Not like Pharaoh's repentance. ఫరో యొక్క మారు మనసు కాదు. Pharaoh, whenever he sees the miracles, ఫరో ఎప్పుడైతే అద్భుతాన్ని చూస్తాడో and he said, let these children go. అప్పుడు అంటాడు, let these people go. ఈ ప్రజలను వెళ్ళనిద్దామని చెప్తాడు. And right after that, అదైన వెంటనే I won't allow these children to go. వెంటనే అని చెప్తాడు, ఈ ప్రజలను నేను విడిచిపెట్టనని చెప్తాడు. It's called is not real repentance. దాని నిజమైన మారు మనసు అనరండి. God is expecting to have the real repentance in our life. దేవుడు మన జీవితంలో నిజమైన మారు మనసు కలిగి జీవించడానికి ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు. After that we must have the forgiveness. అటు తర్వాత క్షమాపణ హృదయంలో ఉండాలి. Forgiveness of sins. మరి పాప క్షమాపణ. Thirdly, baptism.
మూడోదిగా బాప్తిస్మము. The word baptism in Greek it says baptizo. మరి బాప్తిస్మం అనగా గ్రీకు భాషలో బాప్టైజో అని రాయబడి Which ఉంటున్నది. means dip in the water. దానికి అర్థం ఏంటంటే నీటిలో ముంచుట అని అర్థము. Remember, when Bible says about baptism, baptism is not either sprinkling or pouring under the flag, nothing. మరి బాప్తిసం అంటే దేవుని Walking under the flag. No. మరి దేవుని యొక్క వాక్యము ఏదో చిలకరింపో కురుమరింపో లేకపోతే జెండా కింద బాప్తిసం గురించి బైబిల్లో ఎక్కడా వ్రాయబడలేదు. Baptism means it's a dip in the water. బాప్తిస్మము అనగా నీటిలో మునుగుట. If someone died physically, ఎవరైనా భౌతికంగా మరణించి ఉంటే we carry that body to the cemetery. మరి వారు ఆ యొక్క దేహమును సమాధి దగ్గర తీసుకెళ్తారు. What we do? ఏం చేస్తారు? We dig the pit and we keep the body inside. మనము అక్కడ గుంత తొగి ఆ యొక్క దేహమును లోపల పెడతాం. No one will throw away the body on the ground. ఎవరు కూడా భూమి మీద ఆ యొక్క దేహమును పడవేయం. No one will sprinkle that body with the sand or with the mud. ఎవరు కూడా పైన భూమి మీద దేహమును పెట్టి పైన మరి మట్టిని మనం ఎవరు రాల్పమండి. If anyone does like that, ఎవరైనా ఆ విధంగా చేస్తే the body will become decomposed. మరి ఆ యొక్క దేహము మరి కులిపోతుంది. The body will stink like anything. మరి భయంకరమైన వాసన We వస్తుంది. can't bear the smell. ఆ యొక్క వాసన భరించలేము. According to 1 Peter chapter 2 verse 24, మొదటి పేతురు 2:24 we చూసుకున్నట్లయితే all died for our sins. మనం అందరం మన పాపముల నిమిత్తమై చనిపోయిన That's why వారమై we need to take the immersion baptism. అందుకనే మనం అందరం ముంచుడ బాప్తిసం And తీసుకోవాలి. also Bible says, అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది, those who baptize in the water, ఎవరైతే నీటిలో బాప్తిస్మం తీసుకుంటారో they are buried with Christ Jesus. వారు క్రీస్తుతో కూడా వారు సమాధి చేయబడి ఉంటున్నారు. Those who baptize in the water, ఎవరైతే నీటిలో బాప్తిస్మం తీసుకున్నారో they are resurrected with Christ Jesus. వారు క్రీస్తుతో పునరుత్థానమై ఉంటున్నారు. That's the meaning of baptism. అది బాప్తిస్మము కింద అర్థమై ఉంటున్నది. And we died with Christ, మనం క్రీస్తుతో మనం and చనిపోయాము. also we resurrected with the Christ Jesus. అదే విధంగా క్రీస్తుతో మనం పునరుత్థానమై ఉంటున్నాం. That's the reason we need to take water baptism. అదే కారణం మనం ముంచుడ బాప్తిసం తీసుకోవడానికి. And also second thing, రెండవదిగా Jesus took the immersion baptism. దేవుడు యేసు ప్రభు ముంచడం బాప్తిసం తీసుకున్నారు. He was baptized by John the Baptist in the river Jordan. మరి బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను బట్టి యోర్దాను నదిలో బాప్తిసం తీసుకున్నాడు. When Jesus was baptized, ఎప్పుడైతే మరి యేసు ప్రభు బాప్తిసం తీసుకున్నాడో there was a voice in the heaven. మరి పరలోకంలో ఒక స్వరం వినబడింది. Here is my precious son, beloved son, whom I am very much pleased. మరి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయనందు నేను ఆనందించుచున్నాను ఒక God స్వరం has వినబడింది. opened the heaven. మరి దేవుడు పరలోక ద్వారం తెరిచాడు. Holy Ghost came upon Jesus in the form of dove. మరి పావురము రూపములో పరిశుద్ధాత్ముడు యేసు ప్రభు మీదకి రావడం జరిగింది. Here is my beloved son, whom I am very much pleased. మరి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయనందు నేను ఆనందించుచున్నాను. Do you know what it means? దానికి అర్థం ఏంటో By తెలుసా? taking water baptism, మరి దాని అర్థం ఏంటంటే we are not నీటి pleasing we బాప్తిసం, are not pleasing the pastor, we are not pleasing anyone. నీటి బాప్తిసం తీసుకున్న బట్టి మనం పాస్టర్ గాని సంతోషపెట్టడం కాదు, ఇంకెవరినో సంతోషం పెట్టడం We కాదు. are pleasing the God the Father. మనం తండ్రి అయిన దేవుని మనం సంతోష పెడుతున్నాం. Because this is the perfect example. ఎందుకంటే Jesus is a perfect example. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు అందరికీ సరైన ఉదాహరణ ఇచ్చున్నారు. By taking water baptism. బాప్తిస్మం నీటి బాప్తిసం తీసుకున్నాడు. So we need to we need to walk in the footsteps of Jesus Christ. మనం యేసు ప్రభు యొక్క అడుగు జాడలు నడిచేవాడమై ఉంటున్నాం. The quality of the light. మరి ఆ యొక్క వెలుగుకు ఉండవలసిన ఆ యొక్క విలువ Number 1. మొట్టమొదటిగా Number 1 quality. మొట్టమొదటి మరి స్వభావం, repentance. మరి మారు మనస్సు, And forgiveness of sins. పాప క్షమాపణ, And water baptism. నీటి బాప్తిస్మము, And receiving the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొనుట. And verse 42 in the same chapter. అదే అధ్యాయంలో 42 వచనం. Acts chapter 2 verse 42. అపోస్తలుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 42 They వచనం. were continually and faithfully devoting themselves to the instruction of the apostles. వీరు అపోస్తలుల బోధయందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుటయందును ప్రార్థన చేయుటయందును ఎడతెగక యుండిరి. Instruction of the apostle means doctrine of the apostles and teaching of the apostles. అపోస్తలుల మరి బోధ అనగా మరి అపోస్తలుల సిద్ధాంతం అన అపోస్తలుల సిద్ధాంతం అని అర్థము. Why we need to follow the apostolic doctrine? మనం ఎందుకు అపోస్తలుల బోధను మనం ఎందుకు మరి మన జీవితంలో మనం అనుసరించాలి? Why? Because in this world, in this Christian society, people used to follow many of them dogmatic doctrine.
మరి ఈ యొక్క క్రైస్తవ ప్రపంచంలో వాక్యానుసారము కాని విషయాలు చాలా మాట్లాడుతున్నారు. Dogmatic doctrine is things which are not based on the scripture. మరి డాక్యుమెంటిక్ డాక్ట్రిన్ అంటే వాక్యానుసారము కాని విషయాలు. Dogmatic doctrine. డాక్యుమెంటిక్ డాక్ట్రిన్ Which means దానికి అర్థం ఏంటంటే things are not based on the scripture. మరి వాక్యానికి అనుగుణంగా లేని విషయాలు. Amen. ఆమేన్. That's why Paul says to Timothy, అందుకని అపోస్తలుడైన పౌలు తిమోతితో చెప్తున్నాడు, the very important thing, rightly dividing the word of God. అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సత్యవాక్యంను సరిగా విభజించడం. You must divide the word of God in a right way. మనము దేవుని వాక్యంను సరిగా విభజించాలి. You must interpret the God's word in a right way by the help of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుని వాక్యమును మనము సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. Amen. ఆమేన్. And we must not take everything literally. మనం ఈ అన్ని కూడా ఉన్న విధంగా లిటరల్ గా తీసుకోకూడదు. Years back I was called to preach in a particular place. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒక స్థలానికి నేను ఆహ్వానించబడ్డాను. The person who called me, he believes in the filling of the Holy Spirit. మరి ఎవరైతే నన్ను పిలిచారో ఆ వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల గురించి మరి ఆయన నమ్ముతాడు. You know why I want to tell this story? ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఈ కథ, Because many people they take the word literally. ఎందుకంటే చాలా మంది వాక్యమును లిటరల్ గా తీసేసుకుంటారండి. When we take literally, you know, the Bible says letter kills but spirit gives the life. ఎప్పుడైతే వాక్యమును మనం ఉన్నదిగా లిటరల్ గా తీసుకున్నప్పుడు, అక్షరార్థంగా తీసుకున్నప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంది, అక్షరము చంపును అయితే ఆత్మ జీవింపచేయును రాయబడి ఉంటుంది. దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. The person who called me to preach in crusade, he believes in the Holy Spirit. ఎవరైతే నన్ను మరి మీటింగ్ లో పిలిచాడో ఆ వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మను నమ్మేవాడై ఉంటున్నాడు. He believes in the healings and miracles. మరి స్వస్థతలు అద్భుతాలు నమ్ముతాడు. So last day of the meeting, మరి ఆ యొక్క మీటింగ్ చివరి దినమున there was a big fight behind the screen. మరి అయితే స్టేజ్ వెనకల చాలా పెద్ద గొడవ జరుగుతుంది. The person who calls me, who believes in Holy Spirit and all, మరి ఏ వ్యక్తి అయితే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాడో, పరిశుద్ధాత్మ నమ్ముతాడో, ఏ వ్యక్తి నన్ను పిలిచాడో, some other person was fighting with this person. ఎవరో వేరే వ్యక్తి ఈ వ్యక్తితో మరి పోట్లాడుతున్నాడు. Who doesn't believe in the Holy Spirit? ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మను నమ్మరో ఆ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తితో గొడవ పడుతున్నాడు. Who doesn't believe in the healing and miracles? మరి అద్భుతాలు సూచక్రియలు నమ్మని వ్యక్తి గొడవ పడుతున్నాడు. You know that person, how he was fighting with this person? మరి ఆ వ్యక్తి ఈ వ్యక్తితో ఏ విధంగా గొడవ పడుతున్నాడు తెలుసా? You said that Pastor Raghunath Daniel is anointing by the power of the Holy Spirit. నువ్వు చెప్తున్నావు కదా పాస్టర్ రఘునాథ్ డానియల్ గారు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడిన దైవజనులని. And you know, according to Mark chapter 16 verse 16 to 18, మరి మార్కు సువార్త 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం నుంచి 16వ వచనం వరకు, these signs shall follow unto them those who believe. మరి నమ్మిన వారికి ఈ సూచక్రియలు వెంబడిస్తాయని రాయబడి ఉంటుంది కదా. In my name they shall cast out the demons. నా నామం దయ్యములు వెళ్ళగొట్టుతారని రాయబడి ఉంది కదా. When we lay hands on the sick they shall recover. రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు వారు స్వస్థపరచబడతారని రాయబడి ఉంది కదా. They take up the serpents. వారు పాములు ఎత్తి పట్టుకుని రాయబడి ఉంది కదా. If they drink any poison it won't hurt them. మరి విషకరమైన ఏది తాగిన వారికి హాని చేయదు కదా అని రాయబడి ఉంది కదా. The guy who doesn't believe in the Holy Spirit, he wants to bring the poison. మరి ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ నమ్మరో, స్వస్థత నమ్మడో ఆ వ్యక్తి నా కోసం విషం తీసుకురావడానికి సిద్ధపడ్డాడు. And he is ready to bring poison to give me. మరి వచ్చి ఆ విషం నాకు ఇవ్వడానికి సిద్ధపడ్డాడు. He was challenging that now I am going to give poison to Pastor Raghunath Daniel, he must drink and he must not die. మరి ఇప్పుడు నేను పాస్టర్ రఘునాథ్ డానియల్ గారికి విషయాన్ని ఇస్తాను, ఆయన తాగాలి, చనిపోకూడదు అని చెప్పాడు. But the thing is, it's okay that foolish fellow, he might be talking like that. ఆ మూర్ఖుడు ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉండవచ్చు. But the guy who has invited me to preach the word of God, ఏ వ్యక్తి అయితే నన్ను ప్రసంగించడానికి ఆహ్వానించాడో ఆ వ్యక్తి, do you know what he said? ఆయన ఏం చెప్పాడు తెలుసా? It's not you are giving the poison, I will give you, don't worry. నువ్వు ఇయ్యొద్దు విషయం, నేను ఇస్తాను, నువ్వేం చింతించొద్దని చెప్పాడు. I'm going to give to Pastor Raghunath Daniel, he will drink and he won't die. నేను ఇస్తాను ఈ విషయం, ఆయన తాగుతాడు, ఆయనకి ఏం కాదని చెప్పాడు. Then I understood. నాకు అర్థమైంది. ఇద్దరు మధ్యలో నన్ను చంపేస్తారు అనుకో. That's not the way. అది అసలు పద్ధతి కాదండి. If any food poison will take place, ఒకవేళ నీకు తెలియకుండా ఆహారంలో విషం ఉన్నట్లయితే, by mistake if anything happens, ఏదైనా యాక్సిడెంటల్ గా జరిగితే, then Lord will protect us. అప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని రక్షిస్తాడు. When we take the same word literally, మరి ఆ యొక్క అక్షర రీతిగా వాక్యం తీసుకున్నప్పుడు people will think that we must drink the poison like a tonic and syrup.
ప్రజలు అనుకుంటారు ఎప్పుడు సిరప్ లాగా టానిక్ లాగా ఎప్పుడు పాయిజన్. Daily 2 ounces of poison and 3 ounces of poison. రెండు ఔన్సులు 3 ఔన్సులు ఎప్పుడు విషయం తాగుతూ No, ఉండాలి. that's not the way. అది కాదండి దానికి. Amen. ఆమేన్. And one of the day I heard the story that one girl when she wants to commit suicide, she was searching for the poison to drink. మరి నేను విన్నాను ఒక సహోదరి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్న Small girl. ఒక సహోదరి మరి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి విషపు సీసా కోసం వెతుకుతుంది. When she didn't found nothing, మరి ఏది దొరకపోతే and she drank good night oil. Liquid oil, good night. గుడ్ నైట్ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని తాగేసింది. She didn't die, చనిపోలేదు, but she got motions, loose motions. అయితే విరేచనాలు పట్టుకున్నాయి. Please listen carefully. దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. They continued in apostolic teaching. వారు అపోస్తుల బోధయందును ఉండిరి. There are people who only believe in sprinkling baptism. మరి కొంతమంది కేవలం చిలికరింపు బాప్తిసం నమ్మేవారు. There are people those who do not believing in the filling of the Holy Spirit. మరి చాలా మంది పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడడం నమ్మరండి. So I don't want to waste my time what they are not believing. వారు దేన్ని నమ్మరో దాని గురించి చెప్పి నేను సమయం వృధా But I చేయాలనుకోవట్లేదు. would like to tell what we believe according to the apostolic doctrine. మరి అపోస్తుల బోధ ప్రకారం మనం దేన్ని నమ్మాలి అన్న విషయం నేను చెప్పబోతున్నాను. Actually, what's the apostolic doctrine? అపోస్తుల బోధ అనగా ఏంటి? Apostolic doctrine is according to Scripture, Jesus died for our sins. మరి అపోస్తుల బోధ అంటే వాక్యానుగుణంగా యేసు ప్రభు మన పాపముల కొరకు మరణించాడు. According to Scriptures, Jesus buried for our sins. లేఖనముల ప్రకారము యేసు ప్రభు సమాధి చేయబడి ఉంటున్నాడు. And he rose again. తిరిగి And లేచాడు. he is going to come again. ఆయన తిరిగి రానై ఉన్నాడు. And believing in repentance. మరి మారు మనసు పొంది ఆయన నమ్మాలి. And believing in the filling of the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. మరి పరిశుద్ధాత్మను నమ్మాలి. భాషలు మాట్లాడే వరమును బట్టి పరిశుద్ధాత్మ నమ్మాలి. And believing in signs and wonders, miracles. అద్భుతములు సూచక్రియలు నమ్మాలి. Believing in heaven. మరి పరలోకమును నమ్మాలి. Believing in the second coming of the Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు రెండవ మారు వస్తున్నాడని మనం నమ్మాలి. All these things comes under the apostolic doctrine. ఈ విషయాలన్నీ కూడా అపోస్తల బోధలో వస్తాయండి. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. They were continually followed the apostolic teaching. మరి వారు ఎడతెగక అపోస్తల బోధన వారు ఉన్నారు. And secondly, రెండవదిగా fellowship మరి సహవాసము and breaking of bread. రొట్టె విరుచుట. Number 4. నాలుగవది And they continued in prayers. మరి ప్రార్థన యందు ఎడతెగక ఉండిరి అని రాయబడి They ఉంది. continued in apostolic teaching and fellowship. మరి అపోస్తల బోధ యందును సహవాసమందు ఎడతెగక ఉన్నారు వాళ్ళు. The word fellowship in Greek we see the koinonia. మరి సహవాసం అనగా గ్రీకు భాషలో కొయనోనియా అని రాయబడి ఉంటుంది. Koinonia means fellowship. కొయనోనియా అనగా సహవాసము. Right? And most of the ladies, they are wearing this chain, gold chain, right? చాలా మంది స్త్రీలు గోల్డ్ చైన్ వేసుకొని ఉంటారు. The koinonia means link together. కొయనోనియా అనగా అర్థం ఏంటంటే ఒకటి చేత ఒకటి అతుకబడి ఉండడము. That's why it is called chain. అందుకే దాన్ని చైన్ అంటారండి. Link after link after link together. That's why it's called chain. మరి ఒకదానితో ఒకటి అది అమర్చబడి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని గొలుసు అంటారు. Otherwise it's called only gold pieces. లేకపోతే దాన్ని ఏమంటారు బంగారపు ముక్కలు అంటారు. Amen. ఆమేన్. So God has called us to have the fellowship with God. దేవుడు మనల్ని ఎందుకు పిలిచాడంటే దేవుడితో సహవాసం చేయడానికి పిలిచాడు. With whom we have fellowship every day. ఈ అనుదిన జీవితంలో మనం ఎవరితో సహవాసం కలిగి We ఉండాలి? need to gather together in the presence of God. మనం దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కలుసుకొని రావాలి. It is called fellowship. దాన్ని సహవాసం అంటారు. It is called in Greek koinonia. గ్రీకు భాషలో కొయనోనియా అంటారు. And also it's called ecclesia. మరి దాన్ని ఎక్లీషియా అంటారు. And also body of Christ. మరి క్రీస్తు శరీరం అంటారు. And also we call it a church. మరి సంఘముగా పిలువబడుతున్నారు. All these things, the day will come before coming of the Lord Jesus Christ, we call it a bridegroom. మరి ఒక రోజు రానే ఉంది యేసు ప్రభు తిరిగి మధ్యాకాశం రావడానికి ముందే మనం అందరం కూడా మరి పెళ్లి కుమార్తెగా మనం పిలువబడుతున్నాం. Why? Because Jesus Christ is
He is our bridegroom. ఎందుకంటే ఆయన పెళ్లి కుమారుడు కాబట్టి. We call as a bride of Christ. మనము క్రీస్తు యొక్క వధువు సంఘముగా పిలువబడతాం. Church shall call as a bride of Christ. సంఘము క్రీస్తు యొక్క వధువు సంఘముగా పిలువబడుతుంది. Jesus Christ is our bridegroom. యేసు ప్రభు మన పెళ్లి కుమారుడై ఉంటున్నాడు. Therefore the Bible says, అదే దేవుని యొక్క వాక్యంలో సెలవిస్తుంది. He is the fairest of 10,000 to my. ఆయన 10,000లో అతి సుందరుడైన వాడు. We need fellowship, right? మన జీవితంలో సహవాసం కావాలి. In the fellowship, do you know what happens? మరి సహవాసం కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? When we have fellowship, we love one another. మనము సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు ఒకరినొకరు మనం ప్రేమిస్తాం. We encourage one another. ఒకరినొకరు మనం ప్రోత్సహిస్తాం. And we prophesy over them. ఒకరినొకరు నుంచి మనం ప్రవచనం చెప్తాం. Encouraging prophecy. మరి ఒక ఏమంటారు, ఒక ప్రోత్సాహకరమైన ప్రవచనం. All these things happens in the fellowship. మరి ఇవన్నీ కూడా సహవాసంలో జరుగుతాయి. And number 3, మూడవది the breaking of bread. రొట్టె విరుచుట. Amen. ఆమేన్. And number 4, నాలుగవదిగా they continued in prayers. మరి వారు ప్రార్థన యందు ఎడతెగక ఉండిరి. In verse 38 we read about 4 things. మరి 38వ వచనంలో 4 విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. And 42 also we read about 4 things. 42వ వచనంలో కూడా 4 విషయాలు మనం చూస్తున్నాం. In between verse 40 says, మరి 40వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి and Peter solemnly testified and continued to admonish and urge them with many more words, saying, verse 40, okay, be saved from this crooked and unjust generation. In other words, perverse generation. మరి ఇంకను అనేక విధములైన మాటలతో సాక్ష్యం ఇచ్చి మీరు మూర్ఖులకు ఈ తరము వారికి వేరే రక్షణ పొందుడని వారిని హెచ్చరించెను. Amen. ఆమేన్. And some other translation says, be separate from this perverse generation. మరి ఈ యొక్క మరి మూర్ఖపు తరముకు వేరే ఉండు అని ఒక ట్రాన్స్లేషన్ చెప్తుంది. Amen. ఆమేన్. You need to be saved. మీరు రక్షించబడిన వారై ఉండాలి. And we must be saved. మనం రక్షించబడిన వ్యక్తులమై We ఉండాలి. need to be save ourselves from this perverse and crooked generation. మరి ఈ యొక్క మూర్ఖపు తరముతో మనల్ని మనము రక్షించుకొని మరి ప్రత్యేకంగా మనం ఉండాలి. You know verse 40 what it means? 40వ వచనంలో ఏమని రాయబడి ఉంటుంది? Right after receiving salvation in our lives, మనము మన జీవితంలో రక్షించబడిన వెంటనే we are not permitted to compromise this worldly system. మనము ఈ లోక పద్ధతికి మనము రాజీ పడే వారమై మనం We ఉండకూడదు. need to be separate. మనము వ్యత్యాసముగా మనం ఉండాలి. We must have the separate life. మన జీవితంలో మనము వేరుగా మనం బతకాలి. We need to have the life of separation. మన జీవితంలో మనము ఈ లోకమునకు వేరుగా మనం బతికే వారై Because whole ఉండాలి. world is going somewhere. ఎందుకంటే ఈ లోకమంతా ఎక్కడికో వెళ్తుందండి. And I'm sorry to say about some of the churches really. కొన్ని సంఘాల గురించి చెప్పడానికి చాలా చింతిస్తున్నాను. When we hear they're singing from the outside the church, మరి ఎప్పుడైతే బయట సంఘము బయట చూసినప్పుడు it's very difficult to make out whether it is church or club or pub. మరి దాన్ని అది చర్చ్ అంటారో పబ్ అంటారో క్లబ్ అంటారో అని చెప్పడం చాలా కష్టం. Please listen carefully. ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. We must be example to this world. మనం ఈ లోకమునకు మనం ఉదాహరణ కలిగి జీవించాలి. Whole world, they do not know where they are going. ఈ యొక్క లోకమంతా కూడా వారు ఏం చేస్తున్నారో వారు తెలియట్లేదు. We must be separate from this world. మనం ఈ లోకము నుండి మనం వేరుపరచబడి ఉండాలి. When Peter preached the word of God, already 3,000 people got saved. పేతురు ప్రసంగించినప్పుడు అప్పటికే 3,000 మంది రక్షించబడ్డారు. And repeatedly Peter said, be separate from this perverse generation. Save yourself. ఆయన చెప్తూనే ఉన్నాడు ఈ లోకమునకు మేము వేరే జీవించాలి. Why? Because salvation belongs to 3 ages. ఎందుకంటే రక్షణ 3 యుగములకు సాదృశ్యం. Number 1, మొట్టమొదటిగా in our past we were saved. మన గత జీవితంలో రక్షించబడ్డాము. And we are being saved. మనం రక్షించబడుతూ What ఉన్నాము. it means, we need to protect our salvation from this filthy world. దానికి అర్థం ఏంటంటే ఈ యొక్క అపవిత్రమైన లోకము నుండి మన యొక్క జీవితాలను కాపాడుకోవడం అని అర్థం. We need to protect ourselves. మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. And thirdly, మూడవదిగా and we will be saved. మనము రక్షించబడబోతాం. How? ఏ విధంగా? We need to protect our salvation, till the second coming of the Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు రెండవ రాకడ వరకు మన రక్షణను కాపాడుకోవాలి. Or till our death. మనకు మరణం వరకు We need to కాపాడుకోవాలి. protect our salvation. మనం రక్షించుకోవాలి. I know people, they don't like to die. మరి నాకు తెలుసు అనేక మంది చనిపోవడానికి ఇష్టపడరు. And few years back when I was called to preach the word in Nizamabad, మరి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నిజామాబాద్ ప్రాంతంలో ప్రసంగించడానికి పిలిచారు. one old lady, she came forward asking me to pray for a knee pain. మరి ఒక వృద్ధురాలు ముందుకొచ్చి మోకాళ్ళ నొప్పి కోసం ప్రార్థించమని I అడిగింది. asked, Mama, how old are you?
నేను అడిగాను, తల్లిగారు మీకు ఎంత వయసు అని She అడిగాను. said 95 years. 95 ఏళ్ళు అని చెప్పిందండి. The person who has 95 years old, she doesn't like to have even knee pain. మరి 95 ఏళ్ళ ఉంటున్న వృద్ధురాలికి కూడా ఆ మోకాలు నొప్పి ఉండడం ఇష్టం లేదు. Now you tell me who wants to die? ఇప్పుడు చెప్పండి, ఎవరు చనిపోవాలనుకుంటారు? Who like to die? ఎవరు చనిపోవాలని But ఇష్టపడతారు? the truth is, ఇప్పుడు సత్యం ఏంటంటే, whether we may like it or not, నీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా one day we have to die. ఒక రోజు మనం One చనిపోవాలి. day we have to vacate this place. ఒక రోజు మనం ఈ దేహంను విడిచిపెట్టాలి. Amen. ఆమేన్. As long as we live, మనం బ్రతికినంత కాలం కూడా we will be called by people, no, by our names. మనము మన పేర్లు పెట్టి ప్రజలు పిలుస్తారు. Beautiful names. చాలా సుందరమైన పేర్లు పెట్టి పిలుస్తారు. Sundari, సుందరి, Prashanti, ప్రశాంతి, Livingston, లివింగ్స్టన్, మాథ్యూస్, Mohan Rao, whatever name it may be. ఏ పేరైనప్పటికీ After death, చనిపోయిన తర్వాత even though it is Prime Minister Modi, people will call body. ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ అయినా ప్రజలు బాడీ అని పిలుస్తారు. Amen. ఆమేన్. Where is the body? బాడీ ఎక్కడ Where ఉంది? is the body of Modi? మరి మోడీ బాడీ ఎక్కడ ఉంది? Whether it is in mortuary, మార్చరీలో when they ఉందా? are going to bury this body, మరి ఎప్పుడు ఈ యొక్క బాడీని ఎప్పుడు సమాధి చేస్తారు? people they don't care whether it is Modi or body, they have to bury it. మరి ప్రజలు అప్పుడు మోడీనా బాడీనా అని పట్టించుకోరు, దాన్ని తప్పకుండా పాతి పెట్టాలంతే. As long as we live on this earth, మనం ఈ భూమి మీద బతికినంత వరకు this body got value. ఈ యొక్క దేహమునకు విలువ ఉంది. Once spirit leaves, ఒక్కసారి ఆత్మ విడిచిపెట్టిన తర్వాత we don't have any value, right? మనకి ఏ విలువ లేదండి. Therefore the Bible says, అందుకని దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఉంది, every person has to die. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి చనిపోవాలి. Then there will be a judgment of God. అటు తర్వాత దేవుని యొక్క న్యాయ తీర్పు ఉంటుంది. Amen. ఆమేన్. In verse 38 and 42 and 40, we read, we studied about 9 qualities of the light. 38వ వచనంలో 42వ వచనం 40వ వచనంలో మనము దేవుని యొక్క 9 గుణగణాలు మనం చూస్తున్నాం. Amen. ఆ యొక్క వెలుగు యొక్క 9 గుణగణాలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామ మహిమ కలుగును And గాక. also Bible says the people where they gather, in upper chamber, that Eutychus, he fell from third loft. మరి ఆ యొక్క మేడ గది మీద కూర్చున్నప్పుడు ఐతూకు అనబడే ఒక యవనస్తుడు మరి ఆ యొక్క మేడ గది నుంచి మరి కింద పడిపోయాడు. They gathered in upper chamber. It's the Holy Spirit God mentioned specifically, it is third floor. మరి మేడ గది అనగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సెలవిచ్చిన విషయం ఏంటంటే అది 3వ అంతస్తు అని. In this small passage we read about only 2 names. మరి యొక్క అధ్యాయములో 2 పేర్లు మాత్రం చూడగలం. Number 1, Paul, మొట్టమొదటిగా పౌలు, which means little, అనగా చిన్నవాడు. and secondly, రెండవదిగా second name is Eutychus. రెండవ పేరంటే ఐతూకు. Eutychus means fortune. మరి ఐతూకు అంటే అదృష్టవంతుడు. But unfortunately he fell from the third floor. అయితే దురదృష్టవశాత్తుగా 3వ అంతస్తు నుంచి కింద పడిపోయాడు. Name sounds well. పేరు చాలా బాగా ఉంది. Fortune. అదృష్టవంతుడు. No, the place where he has selected to sit and hear the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి ఏ స్థలాన్ని ఎంచుకున్నాడో తెలుసా? instead of sitting inside the church, చర్చ్ లోపల కూర్చోడానికి either he బదులుగా must sit inside or outside. మరి లోపల కూర్చున్నా బయట కూర్చున్నా He is supposed to sit either inside or outside. He must sit either inside the church or outside the church. ఆ వ్యక్తి లోపలన్నా కూర్చోవాలి, బయటన్నా కూర్చోవాలి. Do you know where he was sitting? అయితే ఎక్కడ కూర్చున్నాడు తెలుసా? Exactly, he was sitting at window. మరి కిటికీ దగ్గర కూర్చున్నాడు. Do you know the reason? కారణం ఏంటో తెలుసా? One side he wants to listen the Paul's message. ఒకవైపు పౌలు భక్తుని యొక్క సందేశం వింటున్నాడు. And secondly, రెండవదిగా he wants to hear the voice of the world. మరి లోకం యొక్క స్వరాన్ని కూడా వినడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. One side music, singing in the church, praises. మరి ఒకవైపు ఏమో సంగీతము, చక్కటి స్తుతి, ఆరాధన, పాటలు. Inside the church, స్తుతులు. సంఘము లోపల స్తుతులు. And outside the church, one more ear. మరి బయట సంఘము బయట మరొక స్వరం. స్తుతులు, బూతులు. స్తుతులు కాదు, దాని బూతులు వింటున్నాడు. Amen. And he was struggling with carnal mind. మరి ప్రకృతి సంబంధమైన మనసు కలిగి బతుకుతున్నాడు. He is not having either spiritual mind or physical mind. ఆయనకి మరి ఈ విధంగా మరి ఆత్మ సంబంధమైన మనసు లేదు, లేకపోతే లోక సంబంధమైన మనసు లేదు. He was sitting right at window. మరి కిటికీలో కూర్చున్నాడండి. He fell from the window.
ఆ యొక్క కిటికీ నుంచి పడిపోయాడు. Bible says, let me tell this, he fell from third loft. మరి దేవునికి వాక్యం మూడవ అంతస్తు నుండి పడిపోయాడంట. Why it is mentioned as a third loft? Why not second or fourth? ఎందుకు అది మూడవ అంతస్తు అండి, రెండవ అంతస్తు లేక నాలుగవ అంతస్తు ఎందుకు లేదని చెప్పండి? Why it is third loft? ఎందుకు అది మూడవ అంతస్తు? Third loft significance of God of triunity. మరి మూడవ అంతస్తు అనగా మరి త్రిత్వముకు సాదృశ్యమైంటున్నది. First floor significance of God the Father. మరి మొదటి అంతస్తు తండ్రి అయిన దేవుడు అయినాడు. Second floor significance of the God the Son. రెండవది కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు. Third loft significance of the Holy Spirit. మూడవ అంతస్తు పరిశుద్ధాత్మనికి సాదృశ్యమైంది. That's the reason when God created Adam, he was created in the three part. అందుకనే దేవుడు ఆదామును సృజించినప్పుడు మూడు భాగములు సృజించాడు. Spirit, soul and body. మరి ప్రాణము, ఆత్మ, శరీరము. When God commanded to Noah to build the ark, ఎప్పుడైతే దేవుడు నోవాకు ఓడ కట్టమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు the ark was built in three stages. మరి ఆ యొక్క ఓడ మూడవ అంతస్తులుగా కట్టబడి ఉంటున్నది. The ark of Noah, the Noah's ark in the Old Testament is significance of salvation in Christ in the New Testament. మరి ఏ ఓడైతే పాత నిబంధనలో కట్టబడి ఉంటుందో ఆ పాత నిబంధనలో ఉంటున్న ఓడ కొత్త నిబంధనలో రక్షణకు సాదృశ్యమై ఉంటున్నది. Amen. ఆమేన్. God spoke to Moses, build a tabernacle. ఎప్పుడైతే దేవుడు మోషేతో మరి ప్రత్యక్ష గుడారం కట్టమని చెప్పినప్పుడు it was built in three stages. అది మూడవ భాగములుగా కట్టాడు. When Jesus Christ died on the cross, యేసు ప్రభు కలువరిలో మరణించినప్పుడు Jesus was in the tomb 3 days and 3 nights. మరి యేసు ప్రభు సమాధిలో 3 దినములు 3 రాత్రులు ఉంటున్నాడు. Number 3 is the significance of the Holy Ghost. మరి 3 అనే సంఖ్య పరిశుద్ధాత్మనికి సాదృశ్యమైంచున్నది. Eutychus was sitting at the window. మరి ఐతుకు కిటికీలో కూర్చున్నాడు. And he fell from the third loft. ఆ యొక్క మూడవ అంతస్తు నుంచి కింద పడ్డాడు. Why? What's the reason? మరి దానికి కారణం ఏంటి? Let me tell you one or two important things. ఒకటి లేక రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు నేను చెప్తాను. Amen. Why? Because the Paul church door was closed. మరి The Paul church door at the time it was closed. మరి అపోస్తలుల పౌలు యొక్క సంఘం యొక్క ద్వారము మూయబడి ఉన్నది. I am not speaking literally. నేను అక్షరంగానే మాట్లాడట్లేదు. It's something spiritual. ఇది ఆధ్యాత్మికంగా నేను చెప్తున్నాను. You know the Bible says దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది. there is the time to open our doors. మరి మన ద్వారములు తెరవడానికి ఒక సమయం ఉన్నది. And also there must be a time to close our doors. మన ద్వారములు మూయబడడానికి కూడా ఒక సమయం ఉంది. Bible tells very clearly when to open, when to close. దేవునికి వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది ఎప్పుడు తెరవబడాలి, ఎప్పుడు మూయబడాలి. The book of Revelation chapter 3 verse 20 and 21. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము 21 22 వచనాలు. Jesus was standing at the church of Laodicea. మరి లవోదికీయ సంఘము ద్వారం దగ్గర నిలిచి ఉంటున్నాడు యేసు And ప్రభు. Jesus said, యేసు ప్రభు సెలవిచ్చాడు. behold, I stand and knock at the door. ఇదిగో నేను తలుపు యొద్ద నిలిచి తట్టుచున్నాను. Whosoever hears my voice, ఎవరైనా స్వరం విన యెడల, when he open the door, ఎవరైనా తలుపు తెరిచిన యెడల, I will sup with him and he will sup with me. మరి నేను ఆయనతో ఆయన నాతో కలిసి జీవిస్తాం. Having supper with Jesus is the significance of fellowship. మరి యేసు ప్రభుతో కలిసి భోజనము చేయడం అంటే అది సహవాసముతో సాదృశ్యమైనది. John chapter 12 verse 2. యోహాను సువార్త 12వ అధ్యాయం 2వ వచనము. When Lazarus came from the tomb, ఎప్పుడైతే లాజరు సమాధి నుంచి బయటికి వచ్చాడు, and Lazarus was sitting with Jesus Christ to have supper. అప్పుడు లాజరు యేసు ప్రభు దగ్గర కూర్చొని భోజనం చేయడానికి కూర్చున్నాడు. What a blessed thing it is. ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన విషయం అండి. Resurrected Lazarus. మరి పునరుత్థానుడైన లాజరు, When Lazarus came out from the tomb, ఎప్పుడైతే లాజరు సమాధి నుంచి బయటికి వచ్చాడు, and he was sitting with Jesus Christ, మరి యేసు ప్రభుతో మరి కూర్చుని ఉంటున్నాడు, having meal with Jesus. మరి యేసు ప్రభుతో కూర్చుని ఉంటున్నాడు. What a privilege it is. ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత అండి. If same opportunity we get, మరి అదే ఆధిక్యత మనకు వస్తే, not with Jesus Christ, యేసు ప్రభుతో కాదు, people used to get opportunity to have their food with MLAs and MPs and ministers. మరి ప్రజలు ఏ విధంగా అనుకుంటారంటే ఎమ్మెల్యేలతో, ఎంపీలతో, మినిస్టర్లతో కూర్చొని భోజనం చేయాలనుకుంటారు. If they get opportunity to have meal with MLAs and ministers, మరి ఎమ్మెల్యేలతో, మినిస్టర్స్ తో మరి భోజనం చేయాలనుకుంటే, you know what they do? మరి ఏం చేస్తారో They తెలుసా? take selfies మరి సెల్ఫీ తీసుకుంటారు, and they will put it in Facebook. మరి ఫేస్బుక్ లో పెడతారు. Amen. ఆమేన్. But think about Lazarus. అయితే లాజరు గురించి ఆలోచించండి. He had the opportunity to have food with Jesus Christ. యేసు ప్రభుతో కలిసి భోజనం చేసే ఆధిక్యత వచ్చింది. From 2024 is 2.
since from 2024 years. మరి 2024 సంవత్సరాల నుండి According to Revelation chapter 3 verse 20 and 21. మరి ప్రకటన 3వ అధ్యాయం 21 వచనంలో చూసినట్లయితే Jesus is standing at our door. మరి యేసు ప్రభు నీ హృదయం అనే ద్వారం దగ్గర నిలిచి Why? ఉన్నాడు. Because your door is being closed. ఎందుకంటే నీ ద్వారము మూయబడినది. And behold, I stand at your door and knock. నేను ఇదిగో నీ తలుపు యొద్ద నిలిచి నేను తట్టుచున్నాను. Whosoever open the door, మరి ఎవరైతే ఆ యొక్క తలుపును తెరుస్తారో I will come inside the heart. నేను వారి హృదయంలోనికి వస్తాను. I will sup with them. నేను వారితో నేను భోజనం చేస్తాను. They will sup with me. వారు నాతో భోజనం చేస్తారు. What intimacy with Jesus. ఎంత గొప్ప సన్నిహిత సంబంధం అంటే యేసు ప్రభు. So that's the time to open the door. మరి అది ద్వారమును తెరిచే సమయమై ఉంటున్నది. When Jesus comes and dwell in our heart, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వచ్చి మన హృదయంలో నివసిస్తాడో, when Jesus comes and dwell in our heart in the form of the Holy Spirit, ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ రూపంలో యేసు ప్రభు మన హృదయంలోకి వచ్చి నివసిస్తాడో, so you must close the door. మనము ఆ ద్వారమును ముయ్యాలి. That's what happened in the Paul's church. అదే పౌలు సంఘంలో జరిగింది. That's the reason Eutychus was sitting at the window. మరి అదే ఐతుకు కిటికీలో కూర్చున్నాడు. Because Paul's church door was closed. ఎందుకంటే పౌలు సంఘం యొక్క ద్వారం మూయబడి ఉంటున్నది. Let me tell you from the Song of Solomon chapter 4 verse 12. మరి Song of Solomon chapter 4 verse 12. పరమగీతములు 4వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. A garden enclosed is my sister, my spouse, a spring shut up, a fountain sealed. నా సహోదరి, నా ప్రాణేశ్వరి, మూయబడిన ఉద్యానము, మూతవేడిన జలకూపము. Garden enclosed is my sister. మరి నా సహోదరి, నా ప్రాణేశ్వరి అని రాయబడి ఉంటున్నది. This garden or vineyard in the Bible is the significance of church. మరి ఈ యొక్క ద్రాక్ష తోట కావచ్చు, ఈ యొక్క తోట కావచ్చు, దేనికి సాదృశ్యం అంటే సంఘమునకు సాదృశ్యమై ఉంటున్నది. A spring shut up, a fountain sealed. మరి ఉద్యానము మూతవేయబడిన జలకూపము. Fountain is Jalakupam, right? జలకూపము. Do you know what's that fountain? ఆ జలకూపం అంటే ఏంటో తెలుసా? Jesus is standing in the midst of the congregation. యేసు ప్రభు సంఘములో ఉంటున్నాడు, సంఘ మధ్యలో ఉంటున్నాడు. The Lord who said, I am the living water. ఏ దేవుడైతే నేను జీవజలమై ఉంటున్నాను చెప్పాడు, Jesus Christ is our fountain. ఆయన మన జలకూపమై ఉంటున్నాడు. This fountain has to flow in the midst of the congregation. మరి ఆ జలకూపము సంఘములో ప్రవహించాలి. In every service the living water must flow in the midst of the congregation. ప్రతి ఆరాధనలో సంఘములో యొక్క జలకూపము ప్రవహించాలి. And the Bible says, దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. and a garden enclosed is my sister. మరి ఆ యొక్క నా సహోదరి, నా ప్రాణేశ్వరి, మూయబడిన ఉద్యానము. Why it has to close? ఎందుకు మూత వేయబడాలి? As I told you, నేను చెప్పిన ప్రకారం there is a time to open, there is a time to close. తీయడానికి మూయడానికి ఒక సమయం ఉంటుంది. We have to open our door to welcome Jesus Christ. యేసు ప్రభును ఆహ్వానించడానికి మన తలుపును మనం తీసేవారై ఉండాలి. Once he comes inside our heart, మరి ఒక్కసారి ఆయన మన హృదయంలోకి వచ్చిన తరువాత we must close the door. మనము మన యొక్క తలుపు మూయాలి. Why? ఎందుకు? What's the reason? కారణం ఏంటి? This world, we must not allow the world to enter in our heart. ఈ యొక్క లోకము మన హృదయములో రావడానికి మనం అనుమతించకూడదు. We must not allow the politics to come inside the heart. రాజకీయాలు మన హృదయంలో రావడానికి మనం We అనుమతించకూడదు. must not allow the unnecessary, unwanted things in our heart. మన యొక్క హృదయంలో అనవసరమైన ప్రతిది కూడా అనుమతించడానికి వీల్లేదు. That's the reason we need to close the door. అందుకనే మనము ద్వారమును ముయ్యాలి. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. The book of Ephesians chapter 1 verse 13. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 13వ వచనము. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. మీరు సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితిరి. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామ మహిమ కలుగును గాక. Paul the apostle wrote to the Ephesian church. మరి అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీ సంఘానికి రాస్తున్నాడండి. In whom ye also trusted, and that ye heard the word of truth.
మరి మీరు సత్యవాక్యము అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని, and gospel of your salvation, మరి క్రీస్తును విశ్వాసముచి వాగ్దానం చేయబడిన in ఆత్మచేత whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. మీరు వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితే అని రాయబడి Do ఉంటున్నది. you know what's the significance of seal? మరి ఆ యొక్క ముద్రకు సాదృశ్యం ఏంటో తెలుసా? Seal means security. మరి ముద్ర అనగా అక్కడ భద్రత అని అర్థము. Right after receiving salvation of our lives, మన జీవితంలో రక్షించబడిన వెంటనే కూడా our lives are being sealed by the Holy Spirit. మన యొక్క జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మతో ముద్రించబడి Our ఉంటున్నాయి. lives are being sealed by the promise of the Holy Spirit. మన యొక్క జీవితము పరిశుద్ధాత్మిక వాగ్దానం చేత ముద్రించబడి ఉంటున్నది. Think about it, tapal, postal tapal, right? మరి Postal tapal. మరి పోస్టల్ కవర్ తెలుసు కదా మనందరికీ. When it is sealed somewhere, ఎక్కడైతే ముద్రించబడి ఉంటుందో that seal has to open after reaching the destiny. మరి ఆ యొక్క గమ్యస్థానానికి ఆ యొక్క ఉత్తరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ యొక్క సీల్ తీయబడాలి. Before reaching the destiny, no one is allowed to open the seal. ఆ యొక్క గమ్యస్థానానికి చేరడానికి ముందు ఎవరు ఆ ముద్రను తీయడానికి అనుమతించబడలేదు. In the same manner, అదే విధంగా అదే రీతిగా when we call as children of God, మనము దేవుని బిడ్డగా మనం we పిలువబడుతున్నాము. are all washed by the blood of Jesus Christ. మనమందరము క్రీస్తు రక్తం చేత కడుగబడిన వారమై And we ఉంటున్నాము. sealed by the Holy Spirit. మనం పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించబడిన వారమై ఉంటున్నాము. You know when this seal will open, ఎప్పుడు ఈ ముద్ర తెరవబడుతుందో till తెలుసా? we reach heaven in the name of Jesus. మనము పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత And తెరవబడుతుంది. our lives are being secured. మన యొక్క జీవితాన్ని దేవుడు భద్రపరిచేవాడై Seal means security. మరి ఆ యొక్క ముద్రలో భద్రత ఉన్నది. We are secured. మనము భద్రపరచబడిన వారమై We are ఉంటున్నాం. secured in Christ Jesus. మనము క్రీస్తు యేసులో భద్రపరచబడిన We వారమై don't ఉంటున్నాం. need to worry about our food and clothes. మన యొక్క వస్త్రాల గురించి, మన యొక్క భోజనం గురించి మనం We don't ఆలోచించాల్సిన need to అవసరం. worry about our shelter. మన యొక్క గృహం గురించి మనం చింతించాల్సిన We అవసరం don't need లేదు. to worry about our finance. మన యొక్క ఆర్థిక విషయం గురించి మనం We ఆలోచించాల్సిన don't need అవసరం to లేదు. worry about material things. We don't need to worry about material things. మనము వస్తు సంబంధమైన విషయాల గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన Bible అవసరం says లేదు. very clearly in Ephesians chapter 1 verse 13 says we are being sealed by the promise of the Holy Spirit. అపోస్తలుల కార్యం 1:13 మనము పరిశుద్ధాత్మ చేత మనం ముద్రించబడిన వారమై ఉంటున్నామని రాయబడి ఉంటున్నది. We are totally secured. మనము భద్రపరచబడిన వారమై ఉంటున్నాం. Sometimes government may provide, they may not provide. కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వం మనకి ఏమైనా చూసుకోకపోవచ్చు. Government may be utterly failure కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వములు మరి ఫెయిల్ అయిపోవచ్చు. to meet needs of the people. మరి ప్రజల యొక్క అవసరాలను తీర్చడంలో ప్రభుత్వం కూడా కొన్నిసార్లు విఫలమైపోవచ్చు. But we are secured in Christ Jesus. అయితే మనం క్రీస్తులో మనం భద్రపరచబడిన వారమై ఉంటున్నాం. Sometimes our Aadhaar card it may work, it may not work. కొన్నిసార్లు మన ఆధార్ కార్డు పని చేయొచ్చు, పని చేయకపోవచ్చు. But God is our Aadhaar card. అయితే ఈ దేవుడే మన ఆధార్ కార్డు అయి ఉంటున్నాడు. That's why Psalmist says, అని కీర్తనకారుడు సెలవిచ్చుంటున్నాడు. He is my fortress. మరి ఆయనే నాకు ఆధారమై ఉంటున్నాడు. He is my shield of salvation. ఆయన నాకు రక్షణ అయి ఉంటున్నాడు. He is my shield. ఆయన నాకు మరి డాల్ అయి ఉంటున్నాడు. God is my rock of salvation. ఆయన నాకు రక్షణ బండ అయి ఉంటున్నాడు. Whom shall I fear? నేను ఎవరికి భయపడాలి? My life is being secured by the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ చేత నా యొక్క జీవితం భద్రపరచబడి ఉంటున్నది. Wind may blow and storm may come. గాలి రావచ్చు, తుఫాను రావచ్చు. I am not no need to scared of the things. నేను పరిస్థితుల నుంచి భయపడేవాడిని కాదు. Because we are all secured in Christ Jesus. ఎందుకంటే క్రీస్తు యేసులో మనం అందరం భద్రపరచబడిన వారమై ఉంటున్నాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. We are not here to shaken by the situation. మనం పరిస్థితులను బట్టి మనం కదిలించబడకూడదు. The Spirit of the Lord says right now, దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది. times as you are going through the troubles, నీవు సమస్యల్లో వెళ్తున్నప్పుడు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు my చెల్లించు. brothers and sisters, నా యొక్క సహోదరులారా, my spiritual daughters and sons, నా యొక్క ఆత్మీయ కుమార్తెలారా, you కుమారులారా, may be thinking that I am in great trouble. నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను సమస్యలో ఉన్నాను అనుకుంటున్నావు. Here the Spirit of the Lord says, దేవుని యొక్క ఆత్మ ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది. you are not in trouble. నీవు సమస్యలో లేవు. But devil is in trouble. అపవాది సమస్యలో You are ఉన్నాడు. not in trouble. నీవు సమస్యలో లేవు. Satan is in trouble. అపవాది సమస్యలో ఉన్నాడు. Nothing is missing. ఏది కూడా నీ జీవితంలో Nothing is lost. ఏది కూడా నువ్వు కోల్పోవు. Why? Because ఎందుకంటే according to the Bible, లేఖనముల ప్రకారం, according to word, లేఖనముల ప్రకారం your life is being secured. మీ జీవితములు క్రీస్తులో భద్రపరచబడి ఉంటున్నారు. Blessed be the name of the Lord. దేవుని నామం మహిమపరచబడును గాక. Hallelujah. ఆమేన్. హల్లెలూయా. Good God bless this message.